الخير. أنا اليوم سعيد باستقبال السيد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الملف الليبي الذي يقوم بزيارة للمغرب، وكانت فرصة باش نجدد التهاني للسيد الممثل الخاص على تعيينه من قبل الأمين العام في هذا المنصب، وتجديد دعم المغرب له ولمجهوداته، واستعداد المغرب للعمل معه بشكل دائم في إطار تنفيذ مهامه. نحن سعداء أن السيد باتيلي هو الآن اللي مكلف بهذا الملف بالنظر إلى الخبرة ديالو الدبلوماسية وبالنظر إلى الدور المهم اللي قام به في العديد من الملفات المتعلقة بالأمن والاستقرار خاصة في القارة الإفريقية. اجتماعنا كان مناسبة للحديث حول تطور الوضع في ليبيا والتقدم اللي حصل في بعض المجالات والعراقيل اللي ما زال في الصعاب اللي ما زال كيواجهها حل الأزمة الليبية، وكانت مناسبة باش نذكر بالمحددات الموقف المغربي من هذا الملف، واللي هي 4 ولا 5 المحددات. أولا أن المغرب مع وحدة ليبيا الوطنية، مع سيادتها الترابية، ومع حل في إطار سيادة ليبيا وحدتها الترابية وحدتها الوطنية. المحدد الثاني هو أن المغرب مع حل ليبي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية. المغرب مع حل سلمي ما فيش ضد أي توجه نحو فرض حلول عسكرية في ليبيا، والمغرب في إطار دعمه للحل الليبي ضد كل التدخلات الخارجية في ليبيا وضد جعل ليبيا ساحة للتجاذبات الدبلوماسية. النقطة الثالثة هي أنه إذا كان الحل خصو يكون ليبي فما يمكن يتم إلا بدعم دولي، وفي هذا الإطار كيجي الدور الأساسي اللي تقوم به الأمم المتحدة لإيجاد هذا الحل في ليبيا. الأمم المتحدة هي المظلة اللي يمكن لها تعطي الاستمرارية والقوة لأي حل ليبي، ومن هنا كيجي دعمنا لمجهودات السيد الممثل الخاص للأمين العام. النقطة الرابعة هي المغرب كيفصل بين مسألتين أو بين إشكالين اللي كاينين في ليبيا. كاين مسألة الشرعية وكاين مسألة تدبير الفترة الانتقالية. مسألة الشرعية ما يمكن لها تحل في ليبيا إلا عن طريق الانتخابات اللي كتحدد وكيختار فيها الشعب الليبي لمن يمنح سلطة التدبير السياسي في ليبيا. مسألة الشرعية ما تحل إلا بانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، وبلا هذه الانتخابات مسألة الشرعية كتبقى مطروحة. للأسف بقى بعض العراقيل اللي كتواجه التحضير لهذه الانتخابات، واللي نتمناو أنها بفضل الحكمة الليبيين، بفضل المجهودات الدولية ومجهودات الأمم المتحدة ومجهودات كل الأطراف، يمكن تجاوز هذه العراقيل وتم الحصول على توافق من أجل إجراء انتخابات في أقرب الآجال، الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هذا جانب الشرعية، ولكن كاين جانب ديال تدبير المرحلة الانتقالية اللي خصو يكون تدبير توافقي من خلال مؤسسات اللي تحضر للانتخابات، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. والمغرب كان دائما كيتعامل مع هذه المؤسسات من هذا المنطلق أنها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، سواء الحكومة الحالية، الحكومة الوحدة الوطنية، أو سواء المجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، كلها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية لإيصال ليبيا إلى الانتخابات اللي تحسم فيها مسألة الشرعية. في إطار هذه المحددات اللي تحدثت عليها، المغرب تحرك منذ البداية بتعليمات من جلالة الملك لمساعدة الليبيين على أنهم
يلتقيوا، على أنهم يتناقشوا، على أنهم يتفاوضوا لإيجاد حل ليبي للأزمة الليبية. وفي هذا المغرب احتضن اجتماعات دائما مع الأمم المتحدة منذ بوزنيقة إلى الاجتماعات الأخيرة اللي كانت في الرباط، كلها بهذا التوجه أن الليبيين هما اللي بيدهم الحل لأزمتهم بعيدا عن كل تدخلات خارجية، وأن المغرب كي يمنح لهم واحد الفضاء، واحد المساحة فين يمكن لهم يتذاكروا بيناتهم. والمغرب كانت دائما تعليمات جلالة الملك هي أننا نبقاو على مسافة واحدة مع الليبيين. المغرب ما عمره غيختار ما بين الليبيين، والمغرب ما عمره غيقول هذا الليبي أكثر شرعية من الليبي الآخر. المغرب كيقول هناك مرحلة انتقالية، ومرحلة مسألة الشرعية تحسم بالانتخابات، وهناك مؤسسات يجب التعامل معها من هذا المنطلق. المغرب غيستمر في هذا المجهود بجانب ومع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل. Très brièvement, chers frères, ce que j'ai dit, c'est que je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Très heureux que le dossier libyen ait été confié à un diplomate chevronné, à quelqu'un qui a une grande expérience dans la gestion de dossiers liés à la paix et à la stabilité, que le Maroc vous réitère son soutien, le Maroc vous réitère sa disponibilité à travailler avec vous dans le cadre de votre mandat pour parvenir à une résolution de cette crise libyenne. J'ai rappelé les 4 fondamentaux de la position marocaine. Nous voulons préserver l'unité de la Libye, sa souveraineté nationale. Nous souhaitons que la solution soit libyenne pour la Libye, loin des interférences étrangères, sans que la Libye ne devienne un terrain de tiraillement entre des puissances régionales et internationales. Le 3e principe, si la solution est libyenne, il a besoin d'un label et d'un parapluie international. Et c'est dans ce cadre que le rôle de l'ONU est incontournable, que tous les efforts doivent verser dans le cadre de l'action des Nations Unies et sous le parapluie des Nations Unies. 4e principe, c'est que nous distinguons entre la question de l'illégitimité qui ne peut être tranchée que par des élections, que par le suffrage universel qui permettrait au peuple libyen de choisir son parlement, son président et son gouvernement. Il y a des progrès qui ont été faits dans le cadre de la préparation des élections. Il y a encore des obstacles et nous espérons que rapidement les Libyens, sous le parapluie des Nations Unies, dans le cadre des différentes initiatives qui sont prises au niveau régional, puissent parvenir à un consensus autour des points qui restent en suspens. La question de la légitimité étant liée aux élections, il y a la phase transitoire. Et dans le cas de la phase transitoire, le Maroc est pour une approche pragmatique qui renforce les institutions existantes, gouvernement, parlement, Haut Conseil d'État, comme cadre de travail pour préparer la Libye à ces élections. La Libye n'a pas besoin d'une transition dans la transition. La Libye a besoin que la transition l'amène directement et rapidement vers des élections. C'est dans le cadre de ces déterminants et conformément aux très hautes instructions royales que le Maroc s'est engagé dans ce dossier à abriter de nombreuses réunions des parties libyennes, tout le temps encore en concertation avec la présence sous la présidence des Nations Unies. Le Maroc continuera dans le même esprit offrir un espace de dialogue aux différents protagonistes libyens sans interférence, sans orientation. Le Maroc ne choisira jamais entre les Libyens et le Maroc, tous ces efforts, il les considère comme une contribution à l'effort de la communauté internationale, à l'effort des Nations Unies pour parvenir à une solution à la crise dans ce pays maghrébin important. La stabilité de la Libye est fondamentale pour la stabilité de l'Afrique du Nord et a un impact direct sur la stabilité dans notre région. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais exprimer ma satisfaction d'être aujourd'hui à Rabat pour rencontrer
Monsieur le ministre Bourita, dans le cadre de mon mandat comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies en Libye. Comme il vient de le dire, nous venons d'avoir des échanges très approfondis sur la question de la Libye. Comme vous le savez, il est plus longtemps que moi dans ce dossier et je l'ai beaucoup écouté. Et il se dégage que nous avons un souci commun qu'il vient d'exprimer ici, c'est-à-dire contribuer à rétablir la paix, la stabilité en Libye. Chez nous, on dit que quand la maison du voisin brûle, tout le voisinage doit se mobiliser pour apporter de l'eau et éteindre le feu. Je crois qu'il est du rôle de tous les voisins de la Libye, les voisins immédiats comme lointains, comme tous les partenaires internationaux, de faire en sorte que la Libye soit enfin stabilisée après 10 ans de conflit, d'arrangements provisoires, comme il vient de le dire si bien. Il est de l'intérêt des Libyens, et les Libyens l'expriment de manière très forte. Ils veulent avoir des institutions stables, des institutions légitimes qui vont ouvrir la voie vers la prospérité dans leur pays. Tout le monde sait que la Libye dispose de ressources énormes qui peuvent, dans un avenir très proche, créer les conditions de la prospérité durable de ce pays. C'est à cela que les Libyens travaillent au niveau de la base, et je dois dire pratiquement à tous les niveaux. Depuis que je suis arrivé en Libye en octobre dernier, je réside à Tripoli et j'ai eu des consultations très étendues avec les Libyens de toutes les régions. Je me suis rendu à l'ouest, bien sûr, à Tripoli, mais également à Benghazi, à Sirte, à Sebha, au sud. Et en écoutant les Libyens, cette préoccupation forte de faire en sorte que la Libye demeure unie, que la Libye demeure stable, cette préoccupation est exprimée de manière forte. Et je dois dire que je suis venu écouter Monsieur le ministre dans le cadre de ces efforts qui sont accomplis. Comme il vient de le dire tout à l'heure, il y a eu Skirat, il y a eu Buznika et d'autres initiatives. Au niveau des Nations Unies, mes prédécesseurs ont pris un certain nombre d'initiatives. Il s'agit de créer les conditions pour que tous ces efforts faits par les uns et par les autres, coordonnés par les Nations Unies, soient enfin couronnés de succès. Naturellement, la stabilité, la légitimité des institutions ne peut venir que des élections, il vient de le dire tout à l'heure. Et nous, aux Nations Unies, nous croyons qu'une solution, pour qu'elle soit durable, ne peut être obtenue que par l'adhésion des Libyens eux-mêmes. C'est pourquoi, depuis lors, nous ne cessons d'appeler les Libyens à se mettre ensemble, à se parler, à faire des compromis nécessaires pour qu'un accord soit trouvé, qui soit un accord libyo-libyen. Nous y travaillons fortement avec tous les partenaires, dont le Maroc et tous les autres de la communauté internationale. Et notre souci, c'est que tous nous parlions d'une même voix, que nous agissions
dans la même direction. Et je suis heureux que le ministre l'a répété tout à l'heure, que nous sommes ensemble dans cette voie. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement pour cette disponibilité et nous gardons le contact. Merci beaucoup. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.